ڈگری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کرے کہ ان کو یہ اسکل آتی ہے. اگر وہ ریفلیکٹ نہ کرے تو وہ پھر جعلی کرنسی کی طرح ہو جاتی ہے. ڈگری ہے، اگر آپ سوچیں تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک کرنسی نوٹ ہوتا ہے، وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. لیکن کرنسی نوٹ کا ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم جائیں گے کسی دکاندار کو دیں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور اس کے بدلے میں جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل جائے گی. دیٹ مینس کہ اس کی ایک جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہے. اگر اس کی ایکسیپٹیبلٹی ختم ہو جائے تو پھر آپ کے پاس اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اٹ بیکم زیرو. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ڈگری کو ایکچولی کسی ویلیو کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا اٹ از جسٹ اے پیس آف پیپر. کچھ یونیورسٹیز تو ایسی ہیں کہ ان کی ڈگری تو بالکل کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، مطلب سوائے گورنمنٹ کے ادارے جو کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں. کئی لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ کے وہ پاس ہوئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان سے سمپل سوال پوچھتے ہیں، ان کو سمپل سوالوں کے جواب نہیں آتے. آپ نے کیسے ان کو ڈگری دے دی؟ یعنی بنیادی اسکلز جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، نہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، نہ ان کو سبسٹینٹیو نالج ہوتی. پروفیسرز کے اسکلز کو آج تک کبھی ایویلویٹ نہیں کیا گیا، کبھی اس چیز کو توجہ نہیں دی کہ ان کو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ کیسے پڑھاتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ سارا ایک بہت بڑا ویک ایریا تھا. اسٹوڈنٹس کو انسینٹیو دینا اور ان کو پتہ ہونا کہ جی جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی، یہ چیز صحیح طور سے نہیں کی. ڈگری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کرے کہ ان کو یہ اسکل آتی ہے. اگر وہ ریفلیکٹ نہ کرے تو وہ پھر جعلی کرنسی کی طرح ہو جاتی ہے. پھر اس کی ویلیو مارکیٹ میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے، اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کو پڑھانی چاہیے وہ آپ نہیں پڑھا رہے. اس کو کہتے ہیں کریکولم، ٹھیک ہے نا. کہ اگر آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کو انیٹمی بھی آنی چاہیے، ہائیجین بھی آنی چاہیے، سرجری بھی آنی چاہیے، آنکھ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اسٹمک کے بارے میں پتہ نہیں، دوائیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اب ہم نے پڑھانی ہے، اس میں کریکولم. تو ایک لیول آف پرابلم یہ ہے کہ جی وہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جا رہی ہیں کہ نہیں پڑھائی جا رہی. دی سیکنڈ لیول آف پرابلم از کہ اس میں جو لیٹسٹ نالج ہے وہ دی جا رہی ہے یا بہت پرانی ہے، رائٹ. کیونکہ وہ سائنس تو بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو اگر آپ لیٹسٹ نہیں پڑھا رہے تو یو آر ایکچولی بیہائنڈ دا ٹائم. دیٹس دی سیکنڈ تھنگ. دا تھرڈ تھنگ از کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ تو دیا اچھا یہ کریکولم ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کو وہ لرننگ کے سکلز نہیں پرووائڈ کیے جا رہے. جیسے کہ پروفیسرز ان کو واقعی وہ انفارمیشن نہیں دے پا رہے، ان کو گائیڈ پراپرلی نہیں کر رہے، تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس پہ وہ یعنی لرن نہیں کر رہے. تو پروفیسرز کی اپنی اسکلز میں کچھ نہ کچھ ویکنیسز آتی ہیں. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی ایک قسم کا انسینٹیو دینا ہوتا ہے کہ وہ واقعی یہ کام کریں. اس میں ایگزامینیشن، ایویلیویشن، ایڈمیشنز، یہ سارے سسٹم زیادہ ان کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہوتی. تو آپ ان میں سے کہیں پہ بھی کوئی ویکنیس ہو تو وہ ساری چیزیں رزلٹ نظر آتی ہیں. میں نے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، مختلف ایشین ممالک میں. پروفیسرز کی ہائرنگ میں بہت زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں اور ٹائم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ جو یعنی بتدریج انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر آخر میں جب وہ اسسٹنٹ پروفیسرز کو جب ہم ہائر کر رہے ہوتے تھے تو پورے دن کے لیے ان کو بلاتے تھے. ساری فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، ان لوگوں کے ساتھ سپریٹلی ان کے انٹرویوز ہوتے تھے. وہ پھر ایک لیکچر دیتے تھے، پھر اس کے بعد سب لوگ اس کے ایویلیویٹ کرتے تھے، پھر ڈپارٹمنٹ مل کے بہت محنت سے ان کے اوپر وہ کرتا. تو اتنا زیادہ ہمارا ٹائم لگتا تھا ان کی ہائرنگ پہ. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اس
प्रोफेसर की वजह से यूनिवर्सिटी का नाम रोशन होगा। आप कमज़ोर लोगों को लेते जाएंगे, आपको पूरे डिपार्टमेंट बैठ जाते हैं। उसके मुकाबले में आप यहाँ देखें तो बहुत ही एक सुपरफिशियल किस्म का वो होता है। वो थोड़ी सी चीज़ों के नंबर्स दे देते हैं और एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है वो फैसला कर लेते हैं। एक दिन में जो है 20-20, 30-30 लोगों को फारिग कर देते हैं इस तरह से इंटरव्यू। दैट मीन्स वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू दीज थिंग्स। बुनियादी चीज़ तो ये है कि इनको पढ़ाना आता है, विच मीन्स सब्जेक्ट आता है और पढ़ा सकते हैं। दैट्स द फंडामेंटल। लेकिन दूसरी चीज़ हमने ये भी देखनी होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम will they be able to stay in touch with the literature, right? ये नहीं हो कि आज हमने कोई चीज़ पढ़ ली और अगले 30 साल हम वही पढ़ाते रहें, क्योंकि नॉलेज तो चेंज होगी। अगर आप रिसर्च जो है ऐसी करें जिसका कि वाकई कोई इम्पैक्ट हो, उसकी कोई रिकग्निशन नहीं है। और तो सारी रिकग्निशन जो है वो एक किस्म की सुपरफिशियल चीज़ों पे कि रिसर्च जो है जिसे हम कहते हैं कि इट एडवांसेस द स्टेट ऑफ नॉलेज। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक प्रोफेसर को आप कहते हैं कि जी हमें इससे कोई गरज नहीं कि आपके रिसर्च को कोई इम्पैक्ट, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने कहीं भी पर्चा छाप दिया है नहीं छाप दिया, तो वो जो भी एक्सेप्टेबल होगा पर्चा छापने वालों को वो उस चीज़ को देखेंगे। अगर वहाँ पे भी ये होता कि जर्नल्स जो हैं वो ये देखते हैं कि यार इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, लेकिन जर्नल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं और इतने ज़्यादा वो डेस्परेट हैं कि कहीं से हमें पेपर्स मिलें ताकि हम छापें, हमें उसकी रेवेन्यू आए, वो इतने डेस्परेट हैं कि वो हर चीज़ छापने को तैयार। तो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड जो हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम बहुत मेहनत से दी जाती है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत वीक है, और कई ऐसी हैं जिसमें कि इट्स अ मिक्सचर, राइट। तो लेकिन उनको यूनिवर्सिटीज़ को भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस सिलसिले में। और यूनिवर्सिटी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी होती है। जब मेहनत करें उनको डिग्री मिले, बगैर मेहनत के बगैर काम किए किसी को डिग्री ना मिले। फैकल्टी मेंबर्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप अच्छी तरह से पढ़ाएं, मेहनत से पढ़ाएं, अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें तो आपको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट हो, आपको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो अगर प्रोड्यूस करें काम मीनिंगफुल तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो ना करें उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आप देख लें, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, राइट। सो क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी गो टुगेदर। पहले तो HEC के स्टैंडर्ड्स जब शुरू में बनाए गए थे वो बहुत सिंपल है। उसमें सिर्फ ये था कि बिल्कुल ही जो फेक प्रोग्राम थे उसको रोकने की ज़रूरत थी। तो उस वक्त तो स्टैंडर्ड सिर्फ ये बनाए गए कि जी आपके पास प्रोफेसर्स हैं या नहीं। इसके अलावा ये है कि क्लासरूम्स आपके पास हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इन चीज़ों को देख लें। ये आप देखा जाए तो ये बहुत मिनिमल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब इसके बगैर तो आपको कुछ एक्सेप्टेबल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए तो फिर मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत है कि जी अगर आपके प्रोफेसर्स हैं भी, उन्होंने उनको सिलेबस या करिकुलम बनाना आता है या नहीं आता। साल में कोई 1-2 लाख कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं। अगर HEC कहे कि मैं तमाम 2 लाख कोर्सेज़ को एवेल्युएट करूँगा तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग चाहिए होंगे कि वो एक एक को देखें तफसील से और फिर उसको एनालाइज करें। तो इस तरह से सिस्टम नहीं बन सकता। सिस्टम यही बन सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी एक पार्टनरशिप हो कि वो ख़ुद से कमिटेड हों कि हम अपने इन चीज़ों को आगे लेके आएँ। इसलिए हमने सबसे पहले ये किया कि एक हायर एजुकेशन डेटा रिपॉजिटरी होनी चाहिए जिसमें ये की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर हम दूसरे रिसर्च के तरीक़ों से दूसरे तरीक़ों से इवैल्यूएट कर सकें। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ को भी जब पता हो कि हमने ये सारी चीज़ें पब्लिक करनी है, कोई भी देख सकता है, तो उनके ऊपर भी ख़ुद से आ कि वो ख़ुद से फिर उस चीज़ के ऊपर एक किस्म का रिव्यू करना शुरू करें।